चार पांच बंदे सी उन्होंने बाहर मुंडा जो बैठा से कन पट्टी से मतलब रिवॉल्वर रखता लैके और जो दूजा झाड़ू वाला भी रखता कपड़े लवाते उन्होंने सारे ही लवाते कुछ भी नहीं पाउन दिता कपड़े लवा के उन्होंने की किया दो जने ना इदा पैरों परना बन्निया उन्होंने गंढा मारी जोर की उन्होंने डांग फसा के इदा लत्तां तां मोढियां ते रखियां दो जने ने तो तीजा उपर जोर जोर की डांगा मार रहे साढ़े तलियां से ए तलियां सजा के लाल करके तो फिर वो खोल के सानू कहते तुरो हुण साढ़े को तुरया ना जाए फिर पिछों डांगा मार तुरो हुण मेरे सामने दोनों जने से उन्होंने नंगे करके उन्हें प्राइवेट अपने पार्ट के डंडे पा रहे थे है ना सोचो वो की करते भाजी रोंदे से चंगे भले बंदे रोंदे से भाजी ना करो असी जो कहने जिथे सैन कराने करा लो जिथे पंजे लवाने लवा लो सानू आ काम ना साढ़े करो बंदे जो इन्ना कि तुम कुट मारोगे वो लागे कोई बचाना नहीं होगा बंदा तो आपे कहूगा कि भाजी मैंने कुटो ना मैं जो कहने उत्थे मैं सैन कर देना जिथे कहोगे कतल से भी सैन करा लो मेरे तो फड़ना भाजी होर गल होंदी है पाउना होर चीज़ होंदी उदो यही मशहूर सीगा भी पाउंदी है पुलिस भी पाउडर पा देना पाउडर पाता मेरे अगे उन्होंने 2-4 किलो का एडा लिफाफा सीगा नशीला पाउडर रखा चिट्टे रंग का पाउडर सी तो सैंपल वाली शीशे इधर रखियां तो वो कंडा रखा कि मिन के पा रहे थे भी कितना सैंपल भी इन्होंने भेजना कोई होगा ना हिसाब भी कितना सैंपल पाना चाहिए तो वो सैंपल पा रहे थे तो मैंने कहते भी कितना पाइए फिर तो मैं हसन लग पाया मैं भाजी भी दसो पाना कि मेरे तो जान दो मैनू छड्डो हजे भी मैं मेरा कसूर की दसो मेरे अगे ना उन्होंने लिख के ना कागज इदा वो न्यूज़पेपर सी मैंने कहते पढ़ की लिखा मैं कहा भाजी 1,25,000 मैं की कहता इन्ने कर ला भी फिर तेरा हल हो सकता मैं कहा ठीक है मैं करदा पैसे मैं घर देना मेरी गल करा दो तो फिर मैंने जान दो कहते जान नहीं देना भी इन्ना तेरा पाउडर थोड़ा घट पा देंगे भी परचा तेरे ते होना ही होना वा ये गल तुहानूं मुलाजमां ने दसी कि इंद्रजीत सिंह ने रेड करवाई इंद्रजीत नहीं साढ़े सामने आ मुलाजमां ने दसी कहते भी ये सिस्टम उहदा ही हुंदा उन्होंने किहड़े बंदे उन्हें रखे आ कितों बंदे चकने की करना वा सिर्फ उन्हें बंदे मैनूं उन्हें कहा पूरे पंजाब चों कितों भी बंदा चक सकदा इंद्रजीत उन्होंने इहो जी उन्होंने मतलब सरकार वालों खोलिया तो वो जिथे मर्जी बंदा चके तो जिथे मर्जी वो जिहड़े मर्जी थाने च परचा कटा सकदा वो बंदे का एक चेहरा इदा से बंदा वैसे ही डर जाता सी ना खौफनाक जिहा चेहरा सी अच्छा खौफ ये नहीं सी कि इंद्रजीत है जी एडा खौफ आ जिहड़ा होना चाहिए कि इंद्रजीत का एडा खौफ है भाई वो है ना समगलर जां कोई नशे पत्ते वाले बंदे नूं फड़दा खौफ ये सीगा कि इंद्रजीत है जिहड़ा वो नजायज़ परचे पा दूगा मेरा भाजी रिमांड लिया इन्होंने 3 दिन का रिमांड लैके ना मैनू कपूरथले लैके कोई बंदा फड़न तो हथ खड़ी लाई मैनू घर लैके मैनू नहीं पता मैनू इदा लगे भी शायद है ना भी छड्डन चले जेल छड्डन चले आ तो मैनू लै कपूरथले इतने किसी महल्ले का किसी बंदे के घर लैके कि तू ये कह जाके कि आही घर आ मैं उत्थे फिर मैं हस्सा भी तो रोवां भी मैं तुसीं मेरे को कराई की जाते हैं वो जिहदे घर लैके गए वो घर के बाहर जाए खड़ा कर कहते तू मैनू कंन च मैनू कहता तू क्या घर आ मैं क्या कहा कहते देख ला कुट पता ना किदा भी उदा ही पैनी है चुप कर जिदा ही किन्ने करी हुण तेरा परचा तो कट्टा गया हुण तू कोई टेंशन नहीं तेनों हुण इन्ना क ज़्यादा टॉर्चर होने के बाद इन्ना ज़्यादा मैं फ्रस्ट्रेट होया परेशान मैं झूठ नहीं मैं सच्ची नशे च लग गया सी जेल के अंदर जाके उत्थे आम एक दूजे सरिंजा चक के लाई जाते तेरा खून कढ़ लिया अद्धा कढ़ लिया अद्धा गल इधर लाई जाते सरिंजा मिलती नहीं उन्होंने तो उत्थों आया मैं 3 महीनों बाद किहड़ा नशा किया जेल च एक जिहड़ा चलदा पंजाब चिट्टा एंड ते की होया ना तो कुछ मेरे ते निकलिया ना गड्डी मेरी ना कुछ नहीं सारा कुछ इनकुआरियां हुई मेरा कुछ नहीं सी मैं बाजद बरी होया वां लेकिन जिहड़ा मेरा कैरियर खराब होया मेरा पैसा खराब होया मेरा परिवार खराब होया मेरी सेहत खराब हुई उस तो बाद जो मैं ना अपना दोबारा ऑफिस स्टार्ट किया फिर तो जो अखबारों में मेरिया मूँह बन के फोटो आईया हुई सी टीवियों के कितने किसी ने यकीन करना सी किनू मैं सिंगर हूँ या किनू अपने ना क्लाइंट बुला के समझाता कि भाई मैं बेकसूर सीगा तो मैं ठीक ठाक मैं पहला वांग ही काम करदा लेकिन लोगों का विश्वास उठ गया मेरा कैरियर तबाह हो गया। ਤੁਸੀਂ जुड़े हो अखर ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ मैं हाँ गगनदीप बटौल। ड्रग मामलिਆਂ 'ਚ नामजद बर्खास्त इंद्रजीत सिंह ਦੇ नित नਵੇਂ दिन काले कारनामे सामने आ रहे ने ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ इंद्रजीत ने कहर ढाया जिन्हां ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀਆਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ पैसे लैण तक के इल्जाम लगे तो नित दिन वो लोग सामने आ रहे हैं। तो मेरे नाल ने अज बलवंत सिंह जिन्हां ने अखर नूं संपर्क किया अखर दे नाल कि वो भी इंद्रजीत सिंह दे कारनामे इंद्रजीत सिंह ने उन्हां ते भी बहुत शद ढाया तो वो इस मसले के पीड़ित ने। तो अज असीं बलवंत सिंह कोले पहुंचे गलबात उन्हां नाल करदे हां। स्वागत है बलवंत जी। सिगल जी बलवंत तुसीं संपर्क किया अखर नूं कि मैं भी उस मसले का पीड़ित हां
ਜੋ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਬਲਵੰਤ ਭਾਈ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਜੀ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੈਂ 2008-9 ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ 3-4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਟੂਡੀਓ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰਸ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਚੱਲਦੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਡਰੱਗ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਘਰੇ ਆਏ ਨਾ, ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਰ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਰਾਗੀਆਂ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਿੰਗਰ ਔਰ ਫੇਮਸ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣ, ਝਾੜੂ ਜਾਂ ਪੋਚਾ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘੋਗਾ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਡੰਮੀ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਹਲਚਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ 4-5 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕੰਨ ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਰਿਵਾਲਵਰ ਰੱਖਤਾ ਲਿਆ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਰੱਖਤਾ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਟਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਇੱਧਰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੀਓ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ ਭਾਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਹ ਨਾਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਨਾਂ ਆ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਬਸ 10 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਆਈ ਸੀ? ਇਹ CS ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ 'ਚ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, CS ਸਟਾਫ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੇਕਸੂਰ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕੀ 2 ਜਣੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਦਿਓ ਵੀ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਅਤੇ ਆਹ ਚਾਬੀ ਹੈ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂ। ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਬੇਡਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ CS ਸਟਾਫ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਪੈਨ ਫੜਾਇਆ, ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹਵਾਲਾ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀ, ਭਾਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਗਲਤ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ? ਅਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ, ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ CS ਸਟਾਫ ਆ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਲਸੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਜੇ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਹੌਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਫਿਸ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੋਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਭਾਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਚੀਕਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ? ਪੂਰੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਲੈ ਗਏ ਉਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਮੰਨ ਸਾਡਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨ। ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਨਾਂ? ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਉੱਥੇ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਜੇ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਹੋਣ ਕੀ ਦਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕੁਛ 2-3 ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਗਰੋਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਵਾਤੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 2-2 ਜਣਿਆਂ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਨਾ ਬੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਰਨੇ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਆਹ
ਕੇਸੀ ਰੰਗ ਦੇ ਪਰਨਾ ਬੰਨਿਆ, ਗੰਢਾ ਮਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗ ਫਸਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਇਦਾਂ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਤਲੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਤਲੀਆਂ ਸਜਾ ਕੇ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰੋ ਹੁਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਫੇਰ ਪਿੱਛੋਂ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ, ਤੁਰੋ ਹੁਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁੱਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਡਾਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਛ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਲੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅਲਫ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਮੁੱਕਿਆ ਕੰਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁੱਟ ਮਟਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਿੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਿਆ, ਖੁਦ ਹਿੱਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਿਕੜਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਕਰਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕਰਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕਸੂਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਗਰਬੱਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਲਾਇਆ ਸਵੇਰੇ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਡੰਮੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿਰ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਵਾਲਾ, ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ ਆਫਿਸ 'ਚੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਘੇਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੱਭਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਆਓ ਇੱਥੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਜਣੇ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਲੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਪਰਚਾ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹਨਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਤੂੰ, ਨਾਲੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਵੀ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਆ ਬੰਦੇ ਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਮਾੜੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਐਡਾ ਲਿਫਾਫਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਜਿਹੇ ਪਾਊਡਰ ਦਾ, ਉਦੋਂ 2010 11 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਊਡਰ ਪਾਉਂਦੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ। ਫੜਨਾ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਉਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਵੀ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-4 ਕਿਲੋ ਦਾ ਐਡਾ ਲਿਫਾਫਾ ਸੀਗਾ, ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਊਡਰ ਰੱਖਿਆ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਸੀ, ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਇੱਧਰ ਰੱਖੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਅੱਗੇ, ਮਿਣ ਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੈਂਪਲ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪਾਈਏ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਵੀ ਦੱਸੋ ਪਾਉਣਾ ਕੀ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਛੱਡੋ ਹਜੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਰੇਡ ਰੂਡ ਕਰਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੇਡ ਕਰਵਾਈ? ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਚੱਕਣੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਇੰਦਰਜੀਤ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਚੱਕੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ ਪਰਚਾ ਕਟਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਇੱਦਾਂ, ਉਹ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸੀ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 1,25,000 ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ 1,25,000। ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਰ ਲਾ ਵੀ ਫੇਰ ਤੇਰਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਭਾਜੀ, ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇਰਾ ਪਾਊਡਰ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਵੀ ਪਰਚਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਜੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਮੇਰਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਕਰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦੇ ਥੋੜੇ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਆ ਘਟ ਜੂਗਾ, ਤੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟੂਗੀ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਐਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 2-4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਆਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 100-200 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਰੋਣ ਹਾਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ 5-5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਹੋਲਾਂ ਦੋ ਪਰਚਾ। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਭਾਜੀ, ਹਵਾਲਾ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। 6 ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 7-6 ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ 2 ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਲਾਨ ਢੀਂਗ ਇੱਦਾਂ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਮੇਰਾ ਭਾਜੀ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ। ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲੇ ਲਾਏ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜਨ,
ਤੇ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਨਾ ਵੀ ਛੱਡਣ ਚੱਲੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਛੱਡਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕਪੂਰਥਲੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਆਹੋ ਹੀ ਘਰ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇ ਰੋਵਾਂ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਾਈ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਆ ਘਰ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਾ ਕੁੱਟ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੇਕਸੂਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਵੀ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਝੂਠਾ ਇੱਕ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੁੱਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਸਣ ਦੇਣਾ ਝੂਠੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦੇਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ। ਵਾਪਸ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪਰਚੇ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਤਾ ਵੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਲੰਧਰੋਂ ਕੌਣ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਹਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇਖੀ ਭਾਜੀ, ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮਗਲਰ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੁੱਟਤਾ, ਬਾਕੀ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸਮਗਲਰ ਸੀਗਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਰਚਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਹੋਇਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਸੁਧਰ ਕੇ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਗੜ ਕੇ ਵੱਧ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਗੜਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰੁੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕੱਟੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਮ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਰਿੰਜਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਅੱਧਾ ਉਹਦਾ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਅੱਧਾ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਸਰਿੰਜਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ? ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚਿੱਟਾ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੌਖਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਿੱਟਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਸੌਖਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅੰਦਰ। ਉਹਦਾ ਆਲੂ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਅੰਦਰ? ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਕੀ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਉਦੋਂ ਭਾਜੀ 2012 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1600-1700 ਨੂੰ 2000 ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ 3 ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਾਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਟੀਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਲਾਈ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ, ਕਿ ਇਹਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਆਰਡਰ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪਾ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਧੱਕੀ ਜਾਓ। ਪਾਊਡਰ ਢੇਰੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰੀ, ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰੀਆਂ ਪਏ ਆ ਪਾਊਡਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਦਾ ਪਰਚਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਆਰਡਰ ਆਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੋਣਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਫਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰਾ ਆਡੀਓ ਪੁਆਇੰਟ। ਤੇ ਸਭ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੈਰੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ, 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਫੇਰ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਸ 16-17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਭਰਦਾ ਸੀ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ, ਬਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹੇ। 2 ਸਾਲ 2.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ 2-3 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ, 2-3 ਸਾਲ ਇਹ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ, ਮੇਰਾ ਕੈਰੀਅਰ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੇਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਝੂਠੇ ਕਿਸਾਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਝੂਠਾ ਪਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ? ਮੈਨੂੰ 100 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦਾ ਇੱਕ ਖੌਫ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਦੁਨੀਆ, ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਖੌਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਆ ਜੀ ਐਡਾ ਖੌਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦਾ ਐਡਾ ਖੌਫ ਆ ਬਾਈ ਉਹ ਹਨਾ ਵੀ ਸਮਗਲਰਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਦਾ। ਖੌਫ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਪਾ ਦੂਗਾ ਜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ, ਇਹ ਖੌਫ ਸੀ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੱਕ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, 4.5 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੇਸ ਨੇ ਘੜੀਸਿਆ, ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ, ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਰਜਾਨਾ ਕੋਈ ਭਰੂਗਾ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹਜੇ ਵੀ ਪਏ, ਕਈ ਤਾਂ 10-10, 20-20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਿਲਾਵਟ ਘੱਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਘੱਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਸ਼ਾ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ? 100 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ, 50 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ, 20-20 ਸਾਲ, 15-15 ਸਾਲ, 5-5 ਸਾਲ, 2-2 ਸਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਪਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਕੁਛ। ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ 'ਚ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਾਂ ਤੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੇਸ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੇਸ ਵੀ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਬਾਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ, ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਖੌਫਨਾਕ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਮਾਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪੇ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਕਤਲ ਤੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੋ ਨਾ। ਟੌਰਚਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਲਫ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੋਗੇ ਜਾਂ ਡੰਡੇ ਵਾੜੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ 'ਚ ਡੰਡੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ? ਕਤਲ ਤੇ 6.5 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, 7ਵੇਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ 6 ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਿਗਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੂੰ ਸੋਚੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਾਜੀ, ਰੋਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਜੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਣੇ ਕਰਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜੇ ਲਵਾਉਣੇ ਲਵਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਹ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਜੇ ਐਵੇਂ ਉਂਗਲੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਆ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 1,25,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਰਚਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮਿਲਾਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੇ
ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਾਊਡਰ ਘਟ ਜਾਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੋਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪਾਈਏ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸੈਂਪਲ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਐਡਾ ਲਿਫਾਫਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਪਾਊਡਰ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਕਸੂਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ 4-4 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਉੱਥੇ 4-4 5-5 ਸਾਲ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਜੋ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ, ਫਰਕ ਪਿਆ ਕੋਈ? ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਆ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਰਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਦਰਦ ਕਰਦਾ, ਥੱਲੇ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀ ਜੋ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲੰਮੇ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਦਰਦ ਉੱਠਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਸੌਂਗਾ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਸੌਂਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਲੰਮੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਏ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਡੀ ਇੱਕ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਪੈਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਡੀ ਸੁੱਜ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ, ਉਹ ਅੱਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ ਮੇਰਾ? ਇੰਨੀ ਕੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਖਾਧੀ, ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ? ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ? ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਲੱਭਦਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆ ਥਾਣੇ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਭਜਾਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਵੀ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਲੱਭੋ, ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ। ਹਾਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਕ ਦੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਗਏ ਬੰਦੇ, ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ। ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਚੰਗੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ? ਹਾਂਜੀ, 20-25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਕ ਗਈ, ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਸੁਭਾਵਿਕ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਬੰਬੇ, ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਵਾਂ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਲਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲੀ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਈ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਢਾਤਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ। ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੰਮ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਟੂਡੀਓਜ਼, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਸੁਣਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਬਰਖਾਸਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਸਹੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ, ਤੋਂ ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੋ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੀ ਪੀੜ ਅੱਜ ਵੀ ਸਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਗਨਦੀਪ ਰਟੌਲ, ਅੱਖਰ ਦੇ ਲਈ।